शराब कांड के मुद्दे ते लगातार पंजाब दे विच सियासत गर्म है ते अज चंडीगढ़ राजपाल भवन ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ तमाम ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ हिरासत चो रिहा किया गया। हालांकि जो कानूनी उन्होंने कार्रवाई होंगी है पुलिस स्टेशन की, वो कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई तो बाद जी तमाम लीडरशिप है वो हुण थाने तो बाहर निकल रही है। तुसीं तस्वीरां देख रहे हो, तस्वीरां दे विच साफ दिखाई दे रहे ने विक्रम मजीठिया, बलविंदर भुंदड़ अते तमाम जी लीडरशिप है उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरां तुसीं देख रहे हो सामने, तस्वीरां तुहानूं सीधियां दिखाई दे रही ने कि किस तरीके दे नाल अकाली दल जिहड़ा प्रदर्शन कर रहा सी ते प्रदर्शन तो बाद ये जिहड़ा रिहा किया गया। तो बलविंदर भुंदड़ की कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। रोकिया गया, बाद रस्ते विच लिया गया, अगे तुहाडी की रणनीति रहेगी? जिहड़े 4 दिन दा प्रोग्राम लिखिया सी, साडा जो प्रोग्राम है वो ये है कि जिहड़ी इंक्वायरी कर रहे हैं साहब अमरिंदर सिंह, ये आई वाश है। कमिश्नर किस तरह इंक्वायरी कर सकता है स्टेट के मुख्य मंत्री की, जो कि जो दोष होया है, एडा वड्डा जुल्म होया है, वो महकमा अमरिंदर सिंह के पास है। फिर 302 दे इन्होंने कहा परचे, ये भी आई वाश है क्योंकि 302 का परचा पहला डिस्टिलरियाँ खराब करे, जितों ये चलिया सारा, जितों एथनॉल गया है उन्होंने खिलाफ करे, जो उन्होंने तो करे इंक्वायरी हो, फिर दोषी अगे निके फड़े जाएंगे। दूसरा जोड़ा ये सारा एडा वड्डा स्कैंडल होया नाल, जिथे क्रिमिनल केस होया, स्कैंडल भी बहुत बड़ा क्योंकि 5-6 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट का लॉस होया, इनवॉल्व है। वो ईडी इंक्वायरी करे, वो फाइलें दित्तियां ईडी वाले लैणगे, थोड़े सब के सामने, थोड़े आपदी प्रैस रिपोर्टां आउंदियां रहियां। जिथों तक मौतां संबंध है, परमात्मा किरपा करे, हजे इन्होंने बहुत दर्ज नहीं कीतियां। कुछ हस्पतालों लोग पे, किसी अखा चली गई, कुछ अजे पे ने, पता नहीं किड्डा बड़ा नुकसान होए। ये अज गया जदों कि असी इत्थों तक चल पे हुणे टिकदे नहीं गए, तो लोगों को ड्रामा करने वास्ते उत्थे भी पुलिस लाइन च मुड़िया, किसी के परिवार को नहीं मिलिया, लोगों च नहीं गया, कोई गल नहीं की, उत्थों 10 मिनट ठहर के आ गया। आई वाश है। असी ना टिकीए ना टिकण देवांगे जिन्ना चिर दी CBI इंक्वायरी जां हाई कोर्ट के जज की निगरानी थले इंक्वायरी होवे। उस तो बाद अगर ये ना इत्थे साडे कहण ते गल होई, असी राहुल गांधी का ते सोनिया गांधी का घर भी घेरा के उन्होंने पूछांगे कि जे एक किसान की मौत हुई सी, राहुल गांधी तलवंडी जाता सी, एक नशे की मौत हो जाती सी, राहुल गांधी जाता सी, अज 3-3 मौतां नशे च रोज़ हो रही ने। आ कट्ठी किड्डी वड्डा ट्रैजेडी हुई है। अज राहुल गांधी ते सोनिया गांधी नूं याद नहीं आउंदा उहदी कांग्रेस नूं कि की हो रहा पंजाब च उहदे नक्क थल्ले। इस करके असीं इन्हां नूं टिकण नहीं देवांगे जिन्ना चिर लोकां नूं सही इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिर तक असी ये तो एक स्कैंडल ਜਾਂ एक एडा वड्डा इन्हें क्रिमिनल जिहड़ा है क्राइम किया है, इस तो इलावा जो दूजिया भी गल्लां असीं करके इनू सारे परदे खोलांगे। जिहड़ी झूठी सौं खा के इसने लोकां नाल बहुत वड्डा धोखा किया पंजाब की जनता नाल। अज मैं कहना जिन्ना नशा अज विक रहा पंजाब च, मैं जिंदगी च इन्ना नशा कदे देखिया नहीं, क्योंकि असी भी 1972 तो मैं MLA बन के शुरू आउंदा होया, 70 की मैं पहली जेल कट्टी पार्टी की, उदों तो एक्टिव आ, ते मैं देख रहा लगातार कि कदे भी इन्ना नशा अज तक नहीं सी। पहला झूठा प्रचार सी, अज मैं तुहानूं सारिआं नूं कहना सर्वे करो, पंजाब दे किसे कोने सर्वे करो, चिट्टा किन्ना, नकली शराब किन्नी है, दूसरे किस्म के बाकी जिहड़ियां चीज़ां गैर कानूनी किन्नियां हो रही हैं। हर पक्षों बिल्कुल नहेर मच रहा। और मैं नहीं कहता, बाजवा साहब तो इन्हां दा प्रधान रह चुके, दूलो इन्हां दा प्रधान रह चुके, फिर तुहाडा MLA अंबरसर वाला बोल, MP अंबरसर वाला बोल रहा है, फिर 4-5 MLA होर बोल रहे हैं। वो सारे कह रहे हैं कि एडा वड्डा जिहड़ा ये होया है क्रिमिनल हुई है गल, इहदी सारे दी सही इंक्वायरी होवे। और वो खुद कह रहे हैं कि ये CBI की इंक्वायरी होवे, नहीं इहदा इंसाफ नहीं। हर वर्ग ही कह रहा प्रोग्राम उसे तरीके नाल रहणगे या फिर कोई बदल नहीं। जो असी प्रोग्राम दिते है उस प्रोग्राम के मुताबिक असीं चलांगे। कोई असी प्रोग्राम तो नहीं, असी आखिर तक जिन्ना चिर नहीं तसल्ली पब्लिक की होएगी आई वास्ते असीं टिकट नहीं देवांगे। बिल्कुल करांगे। जो साडा सिस्टम जिस तरह असीं कीता है उस दे मुताबिक ही साडा प्रोग्राम चलेगा। एक सीनियर बंदा अज मजीठा साहब, गुरु साहब,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ XMLA ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੀਏ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੂਪ ਰਹੂਗਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 10-20 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਲਵੇ ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਮਤਲਬ ਐਸਪੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ 10 ਕੁ ਜਣੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾਂ CBI ਜਾਂ ED ਕਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡੈਥਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਥਸ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਥ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 150 ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 4 ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੁਸੀਂ ਔਰ DSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ 70 ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 2 ਘਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ 90% ਟੈਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਉਹ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੇਰ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਰਹੀ? ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓ ਯਾਰ, ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਕੱਟ-ਵੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 90% ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਬਟਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਿੱਥੇ ਮਲਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੀਐਮ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਂਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਗਰ 150 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਈ। ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ 302 ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ?
ਕੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5600 ਕਰੋੜ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ तमाम ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ। कैमरामैन दीपक दिन, रविंदर सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। क्या है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।